discuss the point mass and weight. What is mean by mass and weight? आता आपल्याला मास आणि वेट हे दोन पॉइंट जरी सिमिलर वाटत असले तर त्यांच्यामध्ये खूप असा डिफरन्स आहे. मला परीक्षेच्या दृष्टीने हा डिफरन्स खूप मेन आहे. व्हॉट इज मीन बाय मास, व्हॉट इज मीन बाय वेट. तर आपण एक एक पॉइंट डिस्कस करू. तर व्हॉट इज मीन बाय मास. मास इज द अमाउंट ऑफ मॅटर present in a object. Simple definition: mass is amount of matter present in the object. What is mean by weight? Weight is the force. Weight is the force to which it attract towards the earth. It is called as weight. Main difference between mass and weight: mass is amount of matter present in the object, and weight is the force with which object attract towards the earth. This is the main difference between mass and earth. Our second point is the unit of mass and weight. Mass is simply measured in the unit SI unit kilogram, whereas weight has SI unit Newton, because force is equal to mass into gravity. Hence, weight has a unit Newton. Third point is mass is a scalar quantity. Means it is direction independent, whereas weight is direction dependent. It is a vector quantity. Third point: if suppose any person has weight 75 kg, its weight is mass into gravity. It has a weight 735 Newton. There are main 4 points. Always remember for their difference between mass and weight. Definition of mass: amount of matter present in the object. Definition of weight: the force with which attracts towards the earth gravitational field. Third one: unit of mass is kilogram, unit of weight is force, unit of weight is Newton. Third, it is mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. If any person has weight 75 kg, it has a weight 735 Newton. Our next point is one sum. It carefully observe: if any person has a weight 750 Newton on the earth, means its weight, how much would be his weight on the moon? Means we have to given the weight on earth and we have to ask a weight on a moon. Next, given that the moon mass is 1/81 of earth and radius has given 1/3.7 of the earth. Carefully observe: person has weight 750 Newton on the earth and it has a mass 1/81 of that earth and its radius 1/3.7 of the earth. Given weight 750 Newton, ratio of mass of moon earth to moon is 81. Ratio of earth radius of earth to moon is 3.7, because it has a inverse. Observe that this ratio is earth to moon and this ratio is earth to moon. This is opposite case. Third one: if observe that weight of earth has formula given from Newton's law of gravitation. F is equal to gmm upon r square. Hence, force means weight 750 is equal to gmm, m for earth and its radius for earth. From this formula we can calculate the value of small m, and this calculated small m is put on the formula of weight of moon. This formula again given from Newton's gravitational law, gmm upon rm square, and finally putting the value of m in equation 1, we have to get a answer 126.18 Newton. This is our final answer. Again, remember that difference of mass and weight is extremely important in exam view, and this example based on mass and weight.
Our next point is gravitational waves. So what is meant by gravitational waves? हे समजण्याच्या अगोदर एखादं एक्झाम्पल आपल्याला बघावं लागेल. ज्यावेळेस तुम्ही शांत पाण्यामध्ये एखादा स्टोन टाकता, एखादा दगड टाकता, त्यावेळेस त्याच्यावरती असंख्य अशा वेव्स तयार होत असतात. तर ह्या वेव्स ह्या आपल्याला कशाशी कोरिलेट करायच्या आहेत? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सविषयी आपल्याला कोरिलेट करायचे. तर आपल्याला माहित आहे की लाईट हे सुद्धा वेव्स पासून बनलेली आहे, एक्सरे सुद्धा वेव्स पासून बनलेली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सुद्धा वेव्स पासून बनलेला आहे, पण तो खूप वीक असा आहे. तर त्यामुळे तो डिटेक्ट करण्यासाठी डिफिकल्ट आहे. तर डिटेक्ट करण्यासाठी सायंटिस्ट हॅव डेव्हलप्ड a one instrument which is known as LIGO. Long form of LIGO is Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory. This instrument measure gravitational waves. It is very weak waves. Remember long form of LIGO, Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory. Our next point is free fall. Free fall. So observe that fall. Take one example. If we take a stone and we throw it to earth, it is observed that it fastly goes towards the earth due to earth gravitational field. So what is mean by free fall? तर free fall चा meaning असा आहे की फ्री फॉलचा मिनिंग शोधण्यासाठी गॅलिलिओ नावाच्या सायंटिस्टने 2 एक्सपेरिमेंट केलेले. त्याने काय केलं बघा, त्याने 2 मेटल स्पिअर्स घेतले ऑफ अनइक्वल साइज. एकाची साईज जास्त आहे, एकाची साईज कमी आहे, आणि त्याने विशिष्ट हाईट वरून ते दोन्ही पण स्पिअर सोडून दिले. तर त्याला असं ऑब्झर्व झालं की त्यांचं वेट जरी डिफरंट असलं तरी पण खाली येण्याचा व्हेलॉसिटी किंवा डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्याचा जो स्पीड आहे तो त्यांचा सेम असणार आहे, आणि ते दोन्हीच्या दोन्ही पण स्पिअर एकाच वेळेस अर्थकडे येणार आहे. म्हणजे त्यांच्या वेटचा परिणाम फॉलवरती झालेला नाही. नेक्स्ट केसमध्ये त्याने काय केलं, एक मेटलचा स्पिअर घेतला आणि एक फिदर घेतलं, बर्डचं फिदर घेतलं. तर त्याला असं ऑब्झर्व झालं की मेटलचा स्पिअर खूप पटकन अर्थकडे जातोय, सो फिदर हा याला खूप वेळ लागतोय. म्हणजे त्याला काय आढळलं, त्याने याच्यावरून असं कन्क्लुजन काढलं की असा कोणता तरी फोर्स आहे एअरमध्ये की तो खाली येणाऱ्या वस्तूला अपोज करतोय. तर त्या फोर्सला त्याने 2 नावं दिले. वन इज फ्रिक्शनल फोर्स अँड अनदर इज विकंट फोर्स. These 2 forces opposes to the object to go from top to bottom. Means it is not a free fall. It has a 2 opposing force. So what is mean by free fall? Free fall म्हणजे असा फॉल की त्याला फक्त ग्रॅव्हिटीचं अट्रॅक्शन असणार आहे, त्याला बाकीचे फोर्स अट्रॅक्ट करणार नाही. आपण डेफिनेशन बघू. whenever object moves under the influence of gravity alone. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट फक्त ग्रॅव्हिटीमुळे जर खाली येत असेल तर त्याला काय म्हणायचे, फ्री फॉल. फक्त फॉल मध्ये काय असणार आहे, it has a 2 opposing force, frictional force and Buchan force. But in free fall, only gravity force is applied to that object. आता आपण याच्यावरती नंतर त्यांनी काय केलं, गॅलिलिओ नावाच्या सायंटिस्टने हा एक्सपेरिमेंट व्हॅक्यूम मध्ये करून बघितला. तर त्याला असं ऑब्झर्व झालं की मेटल स्पिअर आणि फिदर सेम व्हेलॉसिटीने ट्रॅव्हल करतात, कारण व्हॅक्यूम मध्ये ॲब्सेन्स ऑफ एअर. This is the achievement of Galileo scientist. Remember free fall? What is mean by free fall? When an object move under the influence of gravity alone, it is called as free fall. आता या फ्री फॉलचे इक्वेशन्स आपल्याला बघायचे. तर ते इक्वेशन कशावरून लिहिलेले आहे बघा. You have known Newton's 3 laws of motion. First is V is equal to U plus at. Second, S is equal to UT plus 1 half at square. Third one, V square is equal to U square plus 2AS. We have to replace U is equal to 0 because initial velocity of object is 0. We have आपल्या हातामध्ये ऑब्जेक्ट असणारे म्हणजे त्याची इनिशियल वेलोसिटी 0 असणारे, आणि ग्रॅव्हिटी मीन्स एक्सेलरेशन. So we have to replace U by 0 and G by A. We have to get a 3 equation. V is equal to GT,
S is equal to 1 half gt square, and third v square is equal to 2gs. This is three equations of free fall. Our next point is gravitational potential energy. Next point is gravitational potential energy. आता ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी बघण्याच्या अगोदर आपल्याला सर्वांना माहित असायला पाहिजे एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. वन इज कायनेटिक एनर्जी और पोटेन्शियल एनर्जी. हे दोघांची मिळून टोटल एनर्जी बनलेली असते. काही ऑब्जेक्ट मध्ये टोटली कायनेटिक एनर्जी असते, काही मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. अँड इन सम ऑब्जेक्ट kinetic plus potential energy. So what is meant by potential energy? The gravitational potential energy stored in an object in the position of state or position, it is called as gravitational potential energy. Simple definition of gravitational potential energy is the energy stored in the object due to its position and its state. It is called as gravitational potential energy. आता gravitational potential energy कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ची मदत घेणार आहे. तर फॉर्म्युला काय होतं तिथे F is equal to gmm upon r². आता पोटेन्शियल एनर्जी कुठे असते बघा, कायनेटिक एनर्जीचं वन एक्झाम्पल बघू आणि पोटेन्शियल एनर्जीचं वन एक्झाम्पल बघू. सपोज एखाद्या डॅम मध्ये वॉटर आहे, तर त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. आणि सपोज एखादं वाहतं पाणी आहे, त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते. आता पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे तो जो ऑब्जेक्ट असणार आहे तो एका परफेक्ट हाईटला असणार आहे. म्हणून आपण काय केलं बघा, पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस gmm अपॉन r+h. लक्ष द्या, एच काय घेतलेला आहे आपण, कारण कोणता पण ऑब्जेक्ट सर्टन हाईटला गेल्याशिवाय त्याच्यामध्ये काय जनरेट होणार नाही, पोटेन्शियल एनर्जी जनरेट होणार नाही. सरफेस वरती पोटेन्शियल एनर्जी 0 असणार आहे, त्याच्यामुळे परफेक्ट हाईटला असल्याशिवाय पोटेन्शियल एनर्जी मिळणार नाही. अगेन इथे मायनस साइन का घेतलेले आपण ते एकदा बघणार आहे. आपण मायनस साइन घेण्याचे कारण असं आहे की आपण जे वर्क करतोय ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अपोजिट आहे, म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी हॅज मायनस साइन. Potential energy is equal to minus gmm upon r+h. This is a gravitational potential energy. Next point, escape velocity. Next point is escape velocity. आता escape velocity बघण्याच्या अगोदर तुम्ही सॅटेलाइट लॉन्चिंग बघत असता, तर कोणता पण एक सॅटेलाइट लॉन्च करत असणारे त्याला एक जास्तीत जास्त इनिशियल व्हेलॉसिटी दिली जाते. इनिशियल व्हेलॉसिटी देण्याचे कारण असं की अर्थचं जे ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आहे ते कमी करण्यासाठी त्याला मॅक्सिमम एनर्जी प्रोव्हाइड केली जाते आणि ती त्याला इनिशियल व्हेलॉसिटी देते. तर खूप अशी इनिशियल व्हेलॉसिटी आपण दिल्याने तो सॅटेलाइट मॅक्सिमम हाईट वरती पोहोचतो आणि तिथे त्याचं सेटल डाऊन केला जातो. जर आपण ही मॅक्सिमम इनिशियल व्हेलॉसिटी जर आपण कंट्रोल जर केली नाही तर तो सॅटेलाइट अर्थचं जे ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आहे ते ब्रेक करून कुठे निघून जाईल, तर स्पेस मध्ये निघून जाईल. म्हणजे व्हेलॉसिटी किती असायला पाहिजे, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या किंवा एस्केप व्हेलॉसिटीच्या कमी असायला पाहिजे. मग आपण एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय म्हणू शकतो, इफ वी इन्क्रीज द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स सॅटेलाइट, इफ वी इन्क्रीज द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मोर दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, अर्थचा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्याच्यापेक्षा जर आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी जर वाढवली तर ऑब्जेक्ट काय करतो, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड हा मूव करतो आणि तो स्पेस मध्ये निघून जातो. याला काय म्हणायचे, एस्केप व्हेलॉसिटी. म्हणजे कोणत्या पण एखाद्या सॅटेलाइट लॉन्चिंग आहे तर त्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी किती असायला पाहिजे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पेक्षा कमी असायला पाहिजे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पेक्षा जर जास्त असली तर तो सॅटेलाइट एस्केप करेल आणि ती व्हेलॉसिटी काय असेल, एस्केप व्हेलॉसिटी. आता एस्केप व्हेलॉसिटी साठी आपण काही इक्वेशन्स लिहिणार आहे. त्याच्यासाठी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनची आपण मोशनची आपण मदत घेणार आहे. दिस इज v² is equal to u² plus 2as. बट जेव्हा आपण एखादा सॅटेलाइट किंवा ऑब्जेक्ट लॉन्च करणार आहे तर त्याची फायनल व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, 0. v is equal to 0 आणि ऍक्सेलरेशन किती असणार आहे, -g. मायनस साइन का घेतलेले आहे, कारण आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अपोजिट वर्क केलेले आहे. Put v is equal to 0 and a is equal to -g in equation first. We have to get
displacement s is equal to minus u square upon 2g. This is a escape velocity. आता आपण कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी याचा वापर करून आपण मूव्हची एस्केप वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करणार आहे. आपण कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचा यूज करून मूव्हची एस्केप वेलोसिटी किती असू शकते हे कॅल्क्युलेट करणार आहे. आता आपल्याला सर्वांना माहित आहे की कोणत्या पण सबस्टन्सची एनर्जी दोन फॉर्मॅटमध्ये असते, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. मग आपण दोन केस स्टडी करू. फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट आहे त्याचा मास m आहे. तर तो ऑब्जेक्ट एकदा सरफेस वरती आहे, एकदा तो ऑब्जेक्ट ऍट इन्फिनाइट डिस्टन्स वरती आहे. तर सरफेस वरती असताना त्याची कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे? कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर एस्केप वेलोसिटी. कायनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वेअर. पोटेन्शियल एनर्जी -gmm upon r. Minus sign because potential energy is opposite to gravitational force. We know total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, and we have get equation 1/2 mv square minus gmm upon r. At one object at infinite distance, it has kinetic energy 0, potential energy 0, and total energy 0. These are two cases on the surface of Earth and at infinite distance. We have known law of conservation of energy. Energy summation is 0. Hence, from law of conservation of energy, we have calculated the value of escape velocity, which is 11.2 km per second. The all values of moon are inserted in this equation, and by solving after, we have to get escape velocity 11.2 km per second of moon. This is the escape velocity of moon. Always remember gravitational potential energy and escape velocity. Escape velocity means the force maximum than Earth gravitational force. This is our last point. Let us discuss one problem. This problem is an iron ball. Iron ball of weight 3 kg. It has mass a 3 kg, which has height from sphere to earth is 125 meter, and gravitational force gravity is 10 meter per second. आपल्याकडे 3 क्वांटिटी दिलेले आहे, त्याचं वेट दिलेले आहे, त्याची हाईट दिलेली आहे आणि आपल्याला जी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय लावलेलं आहे बघा, तर टाइम. तर तो आयर्न बॉल किती वेळात अर्थकडे येतोय? सेकंड. त्याची व्हेलोसिटी किती आहे? थर्ड. त्याची हाईट किती वेळाने? 1/2 टाइम. म्हणजे जो टाइम असणार आहे त्याच्या 1/2 टाइम मध्ये त्याची व्हेलोसिटी काढून नंतर त्याची हाईट किती असणार आहे हे बघायचं आपल्याला. आता फर्स्ट बघू आपण टाइम किती. तर किती टाइम लागणार आहे? आपण याच्यासाठी न्यूटन सेकंड लॉचा यूज करणार आहे. s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेअर. आता आयर्न बॉल त्याची सुरुवातीला इनिशियल व्हेलोसिटी किती असणार आहे? तर ती 0 असणार आहे. एकदा आपण रिवाइज करू. s फॉर डिस्प्लेसमेंट, u फॉर इनिशियल व्हेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन किंवा आपण त्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सुद्धा म्हणू शकतो. तर इनिशियल व्हेलोसिटी किती असणार आहे? त्याची 0 असणार आहे. इनिशियल व्हेलोसिटी 0, टाइम आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे, प्लस एक्सेलरेशन म्हणजे ग्रॅव्हिटी किती दिलेली आहे आपल्याला? 10 into t square. After calculating all this term, we have to give a time 5 seconds. म्हणजे तो जो आयर्न बॉल आहे तो 5 सेकंदामध्ये 125 मीटर अंतर कापणार आहे. दिस इज ए टाइम 5 सेकंड. और सेकंड आपल्याला व्हेलोसिटी शोधून काढायची. व्हेलोसिटी शोधण्यासाठी आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ चा यूज करणार आहे. v इज इक्वल टू u प्लस at. u for initial velocity, you know initial velocity is 0, plus acceleration 10 plus time 5, means velocity is 50 meter per second. टाइम आपला 5 सेकंद आलेला आहे आणि वेलोसिटी किती आलेली आहे आपली? 50 मीटर पर सेकंद. थर्ड क्वांटिटी आपल्याला आता हाईट शोधून काढायची. पण हाईट कोणती शोधून काढायची की टाइम हाफ झाल्यानंतर
त्याची हाईट किती असणार आहे हे शोधून काढायचे. आपलं टाइम हाफ म्हणजे टाइम आपल्याकडे किती आलेला आहे 5 आलेला आहे. आपण किती टाइम घेणार मग त्याचा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेकंड. अगेन वी हॅव टू यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. S is equal to ut plus 1/2 at square. u0 time 2.5, gravitation 10, time 2.5. We have to get answer 31.25. पण हे आन्सर काय आलेले बघा. आयर्न बॉल हा 2.5 सेकंदामध्ये 31.25 डिस्टन्स कव्हर करतो. तर आपल्याला आन्सर कोणता काढायचे फ्रॉम अर्थ सरफेस टू दिस साइड. म्हणून आपल्याला काय करावं लागणार आहे टोटल जे डिस्टन्स आहे 125 मायनस ऑब्जेक्टचं 2.5 पर्यंतचं झालेलं अंतर हे आपण सबट्रॅक्ट करणार आहे. अँड फायनली वी हॅव टू गेट ए हाईट 93.75 मीटर. परत एकदा रिवाइज करा. प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलं होतं आपल्याला आयर्न बॉल 3 किलोग्रामचा आयर्न बॉल आहे. त्याची हाईट किती असणार आहे 125 मीटर असणार आहे. ग्रॅव्हिटेशनल जी ची व्हॅल्यू किती आहे 10 मीटर पर सेकंद. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे तो किती वेळाने खाली येतोय त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे आणि हाफ टाइम मध्ये त्याची हाईट किती आहे. म्हणून आपण सुरुवातीला सेकंड लॉ यूज केला, नंतर आपण फर्स्ट लॉ यूज केला आणि टाइम हाफ घेऊन अगेन सेकंड लॉने आपण हाईट शोधून काढली. हे चांगलं लक्षात ठेवा हाईट आपल्याला कोणती कॅल्क्युलेट करायची. आवर लास्ट प्रॉब्लेम इज कॅल्क्युलेट एस्केप व्हॅल्यू ऑफ इन मून. त्यामध्ये कोणते कोणते व्हॅल्यूज दिलेले आहे बघा. मास ऑफ मून दिलेला आहे, रेडियस ऑफ मून दिलेला आहे आणि ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू दिलेली आहे. मास ऑफ मून वी हॅव टू नो व्हेलॉसिटी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट 2gm/r. By putting these values we have to get velocity of escape of moon is 2.37 kilometer per second. This is very easy problem. We have to give this data in our exam. We must know the formula. V escape is equal to square root 2gm/r. This is our last problem.